Welcome to free online classes of physics with Lambot sir. So in the previous lecture, we have started discussion for the refraction at spherical surfaces and lenses. And to understand the refraction at spherical surfaces and lenses, we first of all study what is spherical surface and what is lens. Types of spherical surfaces and types of lenses that in the last lecture we have completed the discussion, and at the same time the basic definitions related with the spherical surfaces and the basic definitions related with the lenses that we have revised in the last lecture. And also we have studied refraction at a single spherical surface, and during that we obtain the relation between image distance, object distance and radius of curvature when ray of light is traveling from rarer medium to denser medium. And that relation is like this: n2 upon v minus n1 upon u equal to n2 minus n1 upon r. This is the relation when ray of light is traveling from rarer medium to denser medium. And that relation will change when ray of light will travel from denser medium to rarer medium. That also we have studied. And both the relations we are using for this discussion, lens makers equation. From that we will get the lens equation or lens formula. So refraction at double spherical surfaces we are studying here, and from that we are getting lens makers equation or lens equation. So to study the refraction at double spherical surfaces, we will consider a thin lens of refractive index n2. We will consider having centers of curvature c1 and c2 with radii of curvatures r1 and r2 respectively. मग या प्रकारची जी थिन लेन्स आहे ती थिन लेन्स डायग्राम मध्ये आपण रिप्रेझेंट करू. सो दिस वन इज द थिन double convex lens, biconvex lens, having two spherical surfaces, surface 1 and surface 2. P is its optical center, and this one straight line passing through optical center and through C1 and C2 is the principal axis. And this thin lens ज्या मटेरियल पासून बनलेली त्या मटेरियलची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स n2 आहे, and that lens is placed in surrounding medium of refractive index n1. म्हणजे लेन्सच्या भोवती जे मीडियम आहे त्या मीडियमची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स n1 आहे आणि ते सराउंडिंग मीडियम रेअरर आहे असं आपण इथं समजलेलं आहे. आणि लेन्सच्या मटेरियलचं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स n2 greater than n1. So here let n1 refractive index of surrounding medium. At the same time, here in this diagram, ray diagram, O is a point object. O is point object and it is placed at distance u from the optical center on the principal axis. So we have considered a point object O. या diagram मध्ये तुम्हाला तो point object दिसतोय and it is placed at a distance u. तो point object आपण optical center पासून u distance वर ठेवला आहे on the principal axis. आता ह्या point object ची जी आपल्याला इमेज मिळणार आहे या लेन्स मुळे, त्या इमेजची पोझिशन आपल्याला फाइंड करण्यासाठी कमीत कमी दोन इन्सिडेंट रेज कन्सिडर करावे लागतील. सो to find the position of image formed by this lens, we have to consider two incident rays. त्यातील first incident ray OP, which is moving along principal axis, normal incidence आहे त्या रेज. आणि दुसरा incident ray आहे तो OA, it is obliquely incident on the first surface.
So the ray OP, first incident ray OP, moving along principal axis, which goes without any deviation through this lens or surface along path Pi dash. So Pi dash is the refracted ray for incident ray is OP. मग त्याचं डेव्हिएशन होत नाही, त्याचं कारण आपल्याला माहिती आहे, जर एखादा रे ऑफ लाईट लेन्सच्या ऑप्टिकल सेंटर मधून किंवा स्पेरिकल सरफेसच्या पोल मधून जात असेल तर इट पासेस विदाउट एनी डेव्हिएशन, इट पासेस अनडेव्हिएटेड. दॅट्स वाय ओपी इन्सिडेंट रेचं डेव्हिएशन झालं नाही आणि इट इज कंटिन्यू इट्स पाथ along the principal axis Pi dash. So this is about refraction of first incident ray. Now the second incident ray, another incident ray, which one here? OA. OA. That ray incident obliquely on the first surface at point A. And this first surface produces its refraction at point A along AB. See here. The other incident ray OA is refracted along AB due to the first surface. And in the absence of second surface, हा जर इथं second surface जर इथं नसता तर हा AB refracted ray would have reached a point I dash if the second surface didn't exist here. But due to this second surface, हा second surface actually इथं present आहे. The ray undergoes, म्हणजेच refracted ray AB undergoes second refraction at point B and finally it reaches to point I. So I is the final image of the object O आणि त्या इमेजचं जे डिस्टन्स आहे ऑप्टिकल सेंटर पासून ते आपण V घेतलं and I dash is the image produced by only first surface one. First surface मधून झालेल्या रिफ्रॅक्शन मुळे मिळालेली जी इमेज आहे ती I dash आहे. But actually there are two surfaces for a lens. मग दोन्ही सर्फेसेसने मिळून जे रिफ्रॅक्शन केलेलं आहे, टू टाइम्स रिफ्रॅक्शन. फर्स्ट सरफेसचं रिफ्रॅक्शन ऍट पॉइंट ए, रिफ्रॅक्टेड रे ए बी, आणि हा रिफ्रॅक्टेड रे ए बी आय डॅश या पॉइंट पर्यंत गेला असता कधी, जर हा सेकंड सरफेस इथं जर नसता तर. बट ड्यू टू दिस सेकंड सरफेस द रिफ्रॅक्टेड रे ए बी undergoes one more refraction at point B and finally it reaches at point I. So I is the final image of the object O. त्यामुळं फायनल इमेजचं डिस्टन्स आपण V न डिनोट केलेलं आहे आणि ऑब्जेक्टचं डिस्टन्स आपण U न डिनोट केलेलं आहे. सो वी विल डिस्कस फर्दर द पॉइंट. सेम डायग्राम आपण इथं रेफर करतोय. इथं दोन सरफेसेस पासून रिफ्रॅक्शन झालं, सरफेस फर्स्ट आणि सरफेस सेकंड. त्यातील सरफेस फर्स्ट हा कॉन्व्हेक्स सरफेस आहे आणि सरफेस 2 इन्सिडेंट लाईट साठी कॉन्केव्ह सरफेस आहे. मग त्यासाठी फॉर फर्स्ट रिफ्रॅक्शन म्हणजे रिफ्रॅक्शन ऍट फर्स्ट सरफेस, कॉन्व्हेक्स सरफेस फर्स्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टन्स आपण U घेतलेला आहे आणि फर्स्ट सरफेसनं जी इमेज प्रोड्यूस केलेली आहे ती आय डॅश, त्यासाठीचं इमेज डिस्टन्स आपण V डॅश घेऊ इथं आणि फर्स्ट सरफेसची रेडियस ऑफ कर्वेचर आपण R1 घेऊ. सी हिअर फॉर फर्स्ट रिफ्रॅक्शन, फर्स्ट सरफेस पासून झालेल्या रिफ्रॅक्शन साठी ऑब्जेक्ट डिस्टन्स U, इमेज डिस्टन्स V डॅश आणि रेडियस ऑफ कर्वेचर R1. आणि फर्स्ट रिफ्रॅक्शन साठी, फर्स्ट सरफेसच्या रिफ्रॅक्शन साठी ray of light is traveling from a rarer medium to denser medium. That's why we are using the relation. The ray of light is traveling from rarer to denser medium. That's why we are using the first relation that you have studied in the last lecture. N2 upon V minus N1 upon U equal to N2 minus N1 upon R. This is the relation when light is traveling from rarer medium to denser medium. In this relation, we will use V dash instead of V. कारण इमेज डिस्टन्स V dash आहे.
आणि R1 instead of R. So equation 1 will become here n2 upon v dash image distance minus n1 upon u equal to n2 minus n1 upon r1. So this is the relation for refraction at first surface, convex surface. Now for the second refraction, second surface च्या refraction साठी पहा. For second refraction, I dash acts as virtual object in the lens medium of refractive index n2 to produce final image at point I in the surrounding medium of refractive index n1. याचा meaning समजावून सांगतो. सेकंड रिफ्रॅक्शन या सेकंड सरफेस न प्रोड्यूस करणार आहे ऍट पॉइंट बी. या सेकंड रिफ्रॅक्शन साठी जो ऑब्जेक्ट यूज होतोय तो ऑब्जेक्ट म्हणजे आय डॅश इमेज हा त्याचा ऑब्जेक्ट सिद्ध होतोय. कारण हे दोन्हीही सरफेसेस लेन्स जवळ असताना फर्स्ट सरफेसचं रिफ्रॅक्शन झाल्यानंतर आय डॅश जी इमेज फॉर्म होणार आहे ती आय डॅश इमेज ह्या लेन्सच्या मीडियम मध्येच फॉर्म होणार ज्याची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स n2 आहे. And the image formed by first surface in the lens medium, which is I dash, acts as virtual object for the second surface, second refraction. आणि मग सेकंड रिफ्रॅक्शनच्या वेळेला फायनल इमेज आय पॉइंट जवळ फॉर्म झालेले आहे इन द सराउंडिंग मीडियम. याचा अर्थ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आणि फायनल इमेज हे दोघेही सराउंडिंग मीडियम मध्ये फॉर्म झालेले आहेत. पण फर्स्ट सरफेसनं रिफ्रॅक्शन मुळे जी इमेज फॉर्म केलेली आहे आय डॅश, इट इज फॉर्म्ड इन द लेन्स मीडियम and that I dash is acting as virtual object for the second refraction. That's why for second refraction due to concave surface 2, हा दुसरा जो सरफेस आहे तो इन्सिडेंट लाईटला कॉन्केव्ह आहे. त्यासाठी आपल्याला ऑब्जेक्ट डिस्टन्स हे आय डॅश व्हर्च्युअल ऑब्जेक्ट ऍक्ट होतोय त्याचं ऑब्जेक्ट डिस्टन्स घ्यायला पाहिजे म्हणजे व्ही डॅश घ्यायला पाहिजे आणि फायनल इमेजचं डिस्टन्स व्ही घ्यायला पाहिजे आणि सेकंड सरफेसची रेडियस ऑफ कर्वेचर आपण R2 घ्यायला पाहिजे. सो ऑब्जेक्ट डिस्टन्स इक्वल टू व्ही डॅश, कारण सेकंड रिफ्रॅक्शन साठी आय डॅश इज ऍक्टिंग ऍज व्हर्च्युअल ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट डिस्टन्स इज व्ही डॅश, इमेज डिस्टन्स इज व्ही आणि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज R2. आणि या सेकंड रिफ्रॅक्शनला लाईट इज ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम डेन्सर मीडियम टू रेअर मीडियम. मग त्यासाठी रे ऑफ लाईट इज ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम डेन्सर टू रेअर मीडियम, त्यासाठी हा जो आपण लास्ट लेक्चरला फॉर्म्युला डिराईव्ह केलाय तो फॉर्म्युला यूज करायला पाहिजे. n1 अपॉन v मायनस n2 अपॉन u is equal to n1 minus n2 upon r. So this is the formula referred for light traveling from denser to rarer medium. आता या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण ऑब्जेक्ट डिस्टन्स u ऐवजी v डॅश सबस्टिट्यूट करणार आहात आणि रेडियस ऑफ कर्वेचर r ऐवजी r2 सबस्टिट्यूट करणार आहात. त्यामुळे इक्वेशन 3 मध्ये काय बदल होतोय पहा. इक्वेशन 3 is changing like this. Equation 3 becomes n1 upon v minus n2 upon v dash equal to n1 minus n2 upon r2. आता आपल्याकडे इक्वेशन 2 आहे फर्स्ट रिफ्रॅक्शन साठी आणि इक्वेशन 4 आहे सेकंड रिफ्रॅक्शन साठी. ह्या दोन्ही इक्वेशनची ऍडिशन करूया. ऍडिंग इक्वेशन्स 2 and 4 you will get the step like this. आता ऍडिशन केल्यानंतर यातील फर्स्ट टर्म आणि लेफ्ट हँड साइडची फोर्थ टर्म प्लस मायनस असल्यामुळे कॅन्सल होणार. त्यामुळं तुम्हाला दोन टर्म शिल्लक राहिलेले मिळतील एलिसिस मध्ये. त्यातील ही पॉझिटिव्ह टर्म आपण अगोदर घेणार आहे, निगेटिव्ह टर्म नंतर घेऊ. आणि राईट हँड साइड मध्ये n2 मायनस n1 मला कॉमन घ्यायचं असेल तर इथं ह्या दोघांच्या मधून मायनस साइन आपण कॉमन घेऊ म्हणजे इथं मायनस साइन झालं आणि ब्रॅकेट मध्ये n2 मायनस n1 झालं. सो n1 अपॉन v ही प्लस टर्म अगोदर घेतली मायनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 मायनस n1 कॉमन टर्म करून घेतली
आणि हे प्लस साइन मायनस झालेलं 1/r1 मायनस 1/r2. आता दोन्हीही इक्वेशनला जर n1 न डिव्हाइड केलं आपण, दोन्ही इक्वेशनच्या प्रत्येक टर्मला जर n1 न डिव्हाइड केलं तर इथलं लेफ्ट हँड साइडला काय राहील 1/v मायनस 1/u आणि इथं मात्र n1 न डिव्हाइड केल्यानंतर काय होईल n2/n1 minus 1. So the equation will be like this: 1/v minus 1/u equal to n2/n1 minus 1 into bracket 1/r1 minus 1/r2. So this is the relation we are getting equation 5. आता या रिलेशन मध्ये एक कंडिशन सबस्टिट्यूट करूया. कोणती कंडिशन पहा. आपल्याला माहिती आहे जर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी डिस्टन्सवर असेल तर त्या ऑब्जेक्टची कॉन्व्हेक्स लेन्सनं जी काही इमेज फॉर्म केलेली असेल ती ऑब्जेक्टच्या अपोजिट साइडला फोकसवर फॉर्म झाली असेल. प्रिन्सिपल फोकसवर फॉर्म झाली असेल. म्हणजे जर ऑब्जेक्ट डिस्टन्स इन्फिनिटी असेल तर इमेज डिस्टन्स हे फोकल लेंथ एवढे येतं. त्यामुळे u आणि v ह्या कंडिशनसाठी आपण इक्वेशन 5 मध्ये सबस्टिट्यूट केला तर इक्वेशन 5 बिकम्स 1/f कारण इमेज डिस्टन्स ही फोकल लेंथ एवढी मायनस 1 इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट हा इन्फिनिटीवर आहे अँड राईट हँड साइड विल बी सेम ॲज इट इज. यातील 1 इन्फिनिटी म्हणजे 0 त्यामुळे लेफ्ट हँड साइडला फक्तच आपल्याला 1/f मिळेल. देअरफॉर 1/f म्हणजे रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ दॅट लेन्स इज इक्वल टू n2 minus n1 minus 1 into second bracket 1/r1 minus 1/r2. हे जे इक्वेशन 6 आपल्याला मिळत आहे या इक्वेशनलाच लेन्स मेकर्स इक्वेशन असं म्हटलं जातं. लेन्स मेकर्स इक्वेशन बिकॉज लेन्स मॅन्युफॅक्चरर जे असतात त्या लेन्स मॅन्युफॅक्चरर कडून तिथं ज्या लेन्सेस यूज होतात त्या लेन्सेसच्या रेडिया ऑफ कर्वेचर कॅल्क्युलेट करण्यासाठी त्यांच्याकडून ह्या इक्वेशनचा यूज होतोय. इक्वेशन 6 चा यूज होतोय. म्हणून ह्या इक्वेशनचं नाव आपण दिलंय लेन्स मेकर्स इक्वेशन. आता याच वेळी इक्वेशन 5 आणि इक्वेशन 6 आपल्या ज्या स्क्रीनवर दिसत आहे त्या दोन्हीही इक्वेशनच्या राईट हँड साइड सेम आहेत. राईट हँड साइड सेम आहे. त्यामुळं जर तुम्ही दोन्ही इक्वेशनचं कंपॅरिझन केलं तर आपण लेफ्ट हँड साइड देखील इक्वल दाखवू शकतो. सो 1/f इक्वल टू 1/v मायनस 1/u आणि इक्वेशन 7 मध्ये तुम्हाला जे इक्वेशन मिळालेलं आहे त्यालाच लेन्स इक्वेशन किंवा लेन्स फॉर्म्युला असं म्हणायचं. सो दिस इज कॉल्ड लेन्स फॉर्म्युला which gives the relation between image distance, object distance and focal length of a lens. So related to equation 6 we will learn few more explanation. See here. If lens is kept in air medium याचा अर्थ सराउंडिंग मीडियम जे आहे लेन्सच्या भोवतीचं ते रेअर मीडियम आपण आतापर्यंत म्हटलं होतं. त्याच्याऐवजी समजा एअर मीडियम असेल तर एअर मीडियमची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स n1 इक्वल टू 1 घेतली तर इक्वेशन 6 चा फॉर्म काय होईल पहा. 1/f इक्वल टू n2 minus 1 into bracket 1/r1 minus 1/r2. ह्याच इक्वेशनला लेन्स मेकर इक्वेशन का म्हणायचं त्याचं कारण आहे इथं. दिस इक्वेशन कॅन बी युज्ड टू कॅल्क्युलेट द रेडिया ऑफ कर्वेचर फॉर द लेन्स while preparing spectacles. म्हणजे लेन्स मेकर्स जे असतात स्पेक तयार करताना ज्या लेन्स यूज होतील त्या लेन्सच्या रेडियस ऑफ कर्वेचर कॅल्क्युलेट करण्यासाठी या रिलेशनचा यूज केला जातो. म्हणून या रिलेशनचं नाव खास करून लेन्स मेकर्स इक्वेशन असं ठेवलेलं आहे. त्याचबरोबर while solving problems using this formula लेन्स फॉर्म्युला किंवा लेन्स इक्वेशन लेन्स मेकर्स इक्वेशन यांच्या मदतीनं जर आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे असतील इट शुड बी रिमेंबर्ड दॅट while using the values of u, v, r and f should be used the proper plus minus sign according to sign convention. कार्टेशियन साइन कन्व्हेन्शन नुसार ऑब्जेक्ट डिस्टन्स, इमेज डिस्टन्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ यांच्या साइन्स आपल्याला यूज कराव्या लागतील while solving the problems.
आता थिन लेन्सेस कुणाला म्हणायचं हे समजावून घेऊया. थिन लेन्सेस. आता ह्या पैकी जर एखाद्या लेन्सचा मॅक्झिमम थिकनेस हा त्या लेन्सेसच्या बाबतीत जी डिस्टन्सेस आहेत पहा, ऑब्जेक्ट, इमेज, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, तर ह्या डिस्टन्सेस पेक्षा 50 टाइम्स स्मॉलर जर एखाद्या लेन्सचा थिकनेस असेल तर त्या लेन्सला तुम्ही थिन लेन्स असं म्हणू शकता. या पद्धतीने समजावून घ्या. lenses for which the maximum thickness is at least 50 times smaller than all the other distances are called as thin lenses. म्हणजे ज्या लेन्सेसचा मॅक्झिमम थिकनेस 50 टाइम्स स्मॉलर असेल दॅन ऑल द अदर डिस्टन्सेस. ऑल द अदर डिस्टन्सेस म्हणजे ऑब्जेक्ट डिस्टन्स, इमेज डिस्टन्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ यांच्यापेक्षा मॅक्झिमम थिकनेस लेन्सचा जर 50 टाइम्स स्मॉलर असेल तर त्या लेन्सला आपण थिन लेन्स असं म्हणू शकता. तर इथं आपण जो लेन्स मेकर्स फॉर्म्युला किंवा इक्वेशन शिकलोय, या लेन्स मेकर इक्वेशनच्या 3 स्पेशल केसेस आपण रेफर करणार आहोत. केस फर्स्ट मध्ये आपण कॉन्व्हेक्स लेन्स घेणार आहोत, पण कॉन्व्हेक्स लेन्स ही थिन असणार, सिमेट्रिक असणार आणि डबल कॉन्व्हेक्स लेन्स असणार. सी हिअर, फॉर थिन, सिमेट्रिक, डबल कॉन्व्हेक्स लेन्स. आपल्याला माहिती आहे कॉन्व्हेक्स लेन्सच्या फर्स्ट सरफेसची रेडियस ऑफ कर्वेचर ही पॉझिटिव्ह असते and second surface radius of curvature negative असते and numerically equal, कारण ते डबल कॉन्व्हेक्स लेन्स हे सिमेट्रिक आहे. त्यामुळं इथं R1 ची मॅग्निट्यूड आणि R2 ची मॅग्निट्यूड न्यूमरिकली इक्वल आहे, ते आपण कॅपिटल R न डिनोट करूया. सी हिअर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सरफेसेस आणि त्यांच्या मॅग्निट्यूड इक्वल आहेत, आपण R न डिनोट केलेलं आहे. आता या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या आपण लेन्स मेकर्स इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट केल्या तर R1 पॉझिटिव्ह आहे आणि R2 निगेटिव्ह आहे. त्यामुळे R1 जवळ फक्त R सबस्टिट्यूट करूया आणि R2 जवळ मात्र मायनस R सबस्टिट्यूट करावं लागेल. सी हिअर, 1/R मायनस 1/-R. हे मायनस मायनस प्लस होणार, त्यामुळे ह्या ब्रॅकेट मध्ये तुम्हाला मिळेल 1/R प्लस 1/R म्हणजे 2/R. So the formula will become like this: 1/f equal to 2/R into bracket n2 minus n1. आता समजा आपण जी लेन्स कॉमनली युज्ड ग्लास पासून बनवलेली आहे त्या लेन्सची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स n2 ही 1.5 असेल. मग n2 जर 1.5 असेल तर काय होईल पहा, 1.5 minus 1 म्हणजे 0.5, त्या 0.5 ला 2 न मल्टिप्लाय करूया म्हणजे 1 येणार. याचा अर्थ 1/f equal to 1/R. Therefore f equal to R you will get. आणि कॉन्व्हेक्स लेन्स ची फोकल लेंथ आपल्याला माहिती आहे ऑलवेज पॉझिटिव्ह असते. दॅट्स वाय द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्व्हेक्स लेन्स इज पॉझिटिव्ह हिअर फ्रॉम द फर्स्ट केस. सेकंड केस मध्ये आपण कॉन्केव्ह लेन्सचा विचार करूया. केस सेकंड, आणि त्या कॉन्केव्ह लेन्सची फोकल लेंथ आपल्याला पॉझिटिव्ह मिळणार की निगेटिव्ह मिळणार ते आपण कन्क्लूड करू. फॉर थिन, सिमेट्रिक, डबल कॉन्केव्ह लेन्स. आता जर कॉन्केव्ह लेन्स असेल तर फर्स्ट सरफेसची रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव्ह असते. दॅट्स वाय R1 is negative, R2 positive, and both the radii of curvatures are numerically equal. That's why we can write here magnitude of R1 equal to magnitude of R2 is equal to R. ह्या दोघांच्याही व्हॅल्यूज आपण लेन्स मेकर्स इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट करताना इथं R1 म्हणजे मायनस R लिहिणार आहात आणि R2 म्हणजे फक्त R लिहिणार आहात. द फॉर्म्युला विल चेंज लाईक दिस. आता या ब्रॅकेट मध्ये मायनस 1/R मायनस 1/R म्हणजे मायनस 2/R असं तुम्हाला मिळेल. त्यामुळं फॉर्म्युला या पद्धतीने मिळेल तुम्हाला 1/f इक्वल टू 2 इंटू ब्रॅकेट n2 minus 1/-R. हे मायनस तुम्ही इथं जरी साइन दिले तरी चाललं असतं. आता जर इथं n2 1.5 घेतला म्हणजे ग्लासची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स घेतली, ज्या ग्लास पासून लेन्स बनलेले त्याची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स 1.5 घेतली तर 1.5 minus 1 म्हणजे 0.5 पुन्हा
आणि 0.5 multiplied by 2 म्हणजे 1. That time you will get 1 upon f equal to minus 1 upon r. म्हणजेच f equal to minus r. See here, f equal to minus r. म्हणजेच इथं कॉन्व्हेक्स लेन्स असती तर ही f equal to r आला असतं. पण कॉन्केव्ह लेन्स असल्यामुळं f equal to minus r याचा अर्थ कॉन्केव्ह लेन्सची फोकल लेंथ निगेटिव्ह आहे हे या ठिकाणी आपण प्रूव्ह केलं. आता थर्ड केसमध्ये we are using special convex lens which is plano convex lens. See here, for thin plano convex lens आपण लास्ट लेक्चरला कॉन्व्हेक्स लेन्स आणि त्याची सब टाइप्स पाहिलेले आहेत. त्यातील प्लेनो कॉन्व्हेक्स लेन्सच्या बाबतीत एक सरफेस हा कर्व्ड असतो आणि दुसरा सरफेस हा प्लेन असतो. त्यामुळं कर्व्ड सरफेसची रेडियस ऑफ कर्वेचर मिजरेबल असेल आणि प्लेन सरफेसची रेडियस ऑफ कर्वेचर मात्र इन्फिनिटी असेल. त्यामुळं रेडियस ऑफ वन सरफेस R1 आपण R लिहूया अँड द अदर सरफेसची रेडियस R2 इन्फिनिटी लिहूया. त्यामुळे ह्या दोन्ही व्हॅल्यूज लेन्स मेकर्स इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट करायचं असेल तर 1 अपॉन इथं R लिहायला पाहिजे आणि इथं 1 अपॉन इन्फिनिटी लिहायला पाहिजे. You can see here 1 upon r minus 1 upon infinity, and this 1 upon infinity is 0. That's why the formula will become like this: 1 upon f equal to n2 minus 1 upon r. आता पुन्हा एकदा लेन्सच्या मटेरियलची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जर 1.5 घेतला तर इथं तुम्हाला डिफरन्स 0.5 मिळेल आणि 0.5 मिळत असेल तर पुन्हा एकदा 1 upon f equal to 0.5 upon r. मग f equal to काय मिळेल? r upon 0.5 म्हणजेच 2r तुम्हाला मिळेल. See here. Further, if n2 is equal to 1.5, then f equal to 2r. So in this way, we have completed the discussion for the three special cases regarding the lens makers equation. I hope that you will understand this lens maker equation and its special cases. So with this, we are ending this lecture.